भित्ति प्रस्तर स्थापन एवं विभिन्न स्वास्थ्य उद्योगेर शुभ सूचना माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा सरकार प्रोफेसर डॉक्टर माणिक शाह महोदय और समन्वय एवं तथ्य प्रजुक्ति मंत्री श्री प्रणजीत सिंह रॉय महोदय, माननीय युवा विषयक और क्रीड़ा महोदय, गोमती जिला परिषदेर माननीय सभाधिपति श्री देवल देवराय महोदय, माताबाड़ी विधायक श्री अभिषेक देवराय महोदय, काकड़ाबन विधानसभा केंद्रीय माननीय विधायक श्री जितेंद्र मुजुमदार महोदय, आज के अनुष्ठानेर सभापति उदयपुर पौर परिषद चंद्र मुजुमदार महोदय, सम्मानित सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दपुर श्री किरण गित्ते IAS महोदय, सम्मानित सचिव युवा विषयक और क्रीड़ा दपुर श्री प्रदीप कुमार चक्रवर्ती महोदय, सम्मानित अतिरिक्त सचिव। এবারে আমরা এগিয়ে যাব ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের দিকে। উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালের সম্প্রসারণ मध्य प्राय 17 कोटि टका व्यय निर्मित विभिन्न प्रकल्प उद्बोधन एवं प्राय 83 कोटि टका व्यय विभिन्न प्रकल्प भित्ति प्रस्तर स्थापन अंतर्भुक्त रहे छे। उद्घाटन की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं में उदयपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल के आधारभूत संरचना का विकास, भगनी निवेदिता इंग्लिश मीडियम स्कूल के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, रमेश इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का निर्माण तथा SDM कार्यालय परिसर में 6 यूनिट टाइप 3 क्वार्टर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण शामिल है। वहीं जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उसमें उदयपुर सब डिवीजन हॉस्पिटल के विस्तार एवं नए G+4 मंजिला हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण, हरिनंदा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में आधारभूत संरचना का उन्नयन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नए ऑफिस का निर्माण, डाक बंगलो रोड का वाइडनिंग एवं स्ट्रेंथनिंग, नए जिला श्रम कार्यालय भवन एवं डिजिटल लेबर चौक का निर्माण तथा काकराबन हायर सेकेंडरी स्कूल में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ ग्राउंड का निर्माण शामिल है। এবারে হলুদ কার্ড তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবো। ঝুঁকি বা প্রাথমিক লক্ষণ দেখা গেছে কিন্তু এখনো কোনো নিশ্চিত রোগ ধরা পড়েনি। এই কার্ডধারীদের প্রতি 3 মাস অন্তর নিকটস্থ আয়ুষ समस्या क्या है? वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब सिंपल भाषा में जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है। बहुत सालों पहले हम देखते थे कि मलेरिया, कॉलरा, ये सब TB वगैरह ये ज़्यादा रोग हुआ करते थे। अभी उसके बजाय ये लाइफस्टाइल की वजह से और हमारे जो जीवन में जो बदलाव आया है, जो खाने पीने में और एक्सरसाइज नहीं करने के कारण जो इतने सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, उसके कारण ही करीब करीब 65% मृत्यु होती है। এবং চারতলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণের উদয়পুর বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইউনিট পর্যন্ত ডাকবাংলো সড়কের প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এগুলো উদ্বোধন করতে যান একটা একটা করে, তাহলে অন্য কাজ আর সচিবালয়ে করা যাবে না। আমার বিধানসভায়, আমি যে বিধানসভা থেকে আসি চণ্ডীপুরে, গত বছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে প্রায় 200 কোটি টাকার এরকম বিভিন্ন প্রকল্প তিনি শিলান্যাস করে এসেছেন। এইভাবে প্রত্যেক জেলাতে প্রত্যেক মাসে আমরা 100 কোটি 200 কোটি টাকার এরকম বিভিন্ন প্রকল্প একসঙ্গে করে সেগুলোর উদ্বোধন করা হচ্ছে এবং শিলান্যাস করা হচ্ছে। এতে প্রমাণ করে যিনি মানিক সরকার মহাশয় এখানেই বাইরে প্যান্ডেল করে সেখানে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। ওই সময় সারা উদয়পুরের মানুষ, যারা আপনারা সাক্ষী, যারা বয়োজ্যেষ্ঠরা আছেন, আপনারা সাক্ষী ছিলেন। ওই সময়ে দীর্ঘ প্রায় আজকের দিনে বোধহয় 60 ইয়ার্স উপরে যে ত্রিপুরা সুন্দরী এই মহকুমা হাসপাতাল, তখন এটাই ছিল আমাদের কাছে একমাত্র মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য একমাত্র হসপিটাল। আজকের দিনে সেটা 60 ইয়ার্সের বোধহয় বা হয়ে গেছে। সেই 2013 সালের কথা বলি আমি। এর আগের থেকে শুরু হয়েছে সেই হসপিটালকে বন্ধ করে দিতে হবে। সেই হসপিটাল থাকবে না, তাকে সেখানে কোনো একটা কিছুতে সরকার করবে, কিন্তু হসপিটাল বন্ধ করে দেবে। এই হসপিটাল শুধু উদয়পুরের মূল শহর নয়,
এটা মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক বসে আছেন। মহারানী থেকে শুরু করে, দাতারাম থেকে শুরু করে, চন্দ্রপুর বাগ এদিক থেকে শুরু করে মাতারবাড়ি এলাকার গলচি থেকে শুরু করে কাকরাবন বিধানসভার বিধায়ক বসে আছেন। সেখানে মির্জা থেকে শুরু করে এই সমস্ত জায়গাগুলো, বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনগর, পিত্রা, সেখানে বাকি যেখানে আরও জায়গা আছে, গ্রামগুলো আছে, আর উদয়পুরের সবটা আশপাশ থেকে কিন্তু এই চিকিৎসা পরিষেবা দিনে রাত্রে যখনই সম্ভবত তখন কিন্তু এর মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা পেত। কি উদ্ভট চিন্তা! 2013 সালের নির্বাচনের আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহাশয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে শুভ উদ্বোধন করেন, বা ইলেকশনের 1.5 বছর আগে। 1.5 বছর আগে উনি করেছেন, তখন হসপিটাল কমপ্লিট হয়নি। তড়িঘড়ি ইলেকশন এসছে, ওই হসপিটাল চালু করতে হবে, আর এই ত্রিপুরাসন্দি মহকুমা হাসপাতালকে বন্ধ করে দিতে হবে। এবং এই পরিকল্পনা নেওয়ার পরে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী আছেন, তো ওনার নামেই তো ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল। সেই 2013 সালে নির্বাচনে এই উদয়পুরের মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন। তারপর এটা রুখে দেওয়া হয়েছে, বন্ধ করা যাবে না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে 2014 সালে মনে আছেন তাদের জন্য আমরা বিভিন্ন স্ক্রিনিং করেছি। প্রতি বছর 15 লক্ষ লোকের টার্গেট নেওয়া হয়েছে, এবং এতে করে আমরা সুস্থ ত্রিপুরা, আমরা বারবার বলি, যদি এগুলো আমরা না করি, সুস্থ যদি মানুষ না থাকে তাহলে কি করে সুস্থ ত্রিপুরা হবে? তো তাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা এই যে অভিযানটা আমরা শুরু করেছি, এটা একটা মডেল আমরা নিয়েছি। সেই মডেলটা কি? সেটা হচ্ছে হাব অ্যান্ড স্পোক মডেল। আমাদের কেন্দ্রেই হোক, আমাদের বিভিন্ন যে রাজ্যগুলোতে আছেন, খালি দেখবেন ডেভেলপমেন্ট। বহু জায়গায় আমি প্রায়শ যাই, যেসব জায়গায় আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যতগুলো সরকার আছে, যেখানে যাই আমি এক এক সময় অবাক হই যে এত সুন্দর, যে জায়গায় আমার আগেও দেখা ছিল, টোটালি পরিবর্তন হয়ে গেছে।